गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ધોરણ 10 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 6 છે આપણું ત્રિકોણ। તો ત્રિકોણની અંદર આપણે આગળ વધીએ। ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે ત્રિકોણના કેટલાક એક્ઝામ્પલ પણ જોયા હતા। એકરૂપ ત્રિકોણ કોને કહેવાય, સમરૂપ આકૃતિઓ, આ બધી વિશે આપણે સમજ કેળવી। હવે આપણે જોઈએ ત્રિકોણની સમરૂપતા। ત્રિકોણની સમરૂપતા પણ તમે જાણો છો, ધોરણ 9ની અંદર આ ટોપિક પણ આવી ગયેલો છે કે ત્રિકોણની સમરૂપતા કોને કહેવાય। તો જોઈએ त्रिकोणनी समरूपता। तो त्रिकोणनी समरूपता एटले के एवं कही शकीए आपणे कि कोईपण त्रिकोण होय तो एटले एनी अनुरूप खूणाओ एटले के खूणाओ समान होय अने ए साथे एनी बाजुओनो गुणोत्तर जो समान होय तो तेने आपणे शुं कहीए छीए, अथवा तो तेवा बे त्रिकोणने आपणे शुं कहीए छीए, त्रिकोण समरूप त्रिकोण। समरूप त्रिकोण ने दर्शाववा माटेनी रीत पण तमे जाणो छो। तो आपणे त्रिकोणनी समरूपता दर्शाववा माटे कोईपण बे त्रिकोणनी कम्पेर करवी पड़शे। कोईपण बे त्रिकोण एटले के बे त्रिकोणोना अनुरूप खूणाओ समान होय अने तेनी अनुरूप बाजुओना मापनो गुणोत्तर समान होय तो तेने आपणे तो ते बे त्रिकोणने आपणे शुं कहीए छीए, एक समरूप त्रिकोण। तो एनी व्याख्या आपणे लखीए अहींया के बे त्रिकोणना अनुरूप खूणाओ समान होय अने अनुरूप बाजुओना माप नो गुणोत्तर समान होय तो तेवा त्रिकोणोने शुं कहे छे, समरूप त्रिकोण कहे छे। तो आ थई गई त्रिकोणनी समरूपतानी व्याख्या। उदाहरण द्वारा जो समझवुं होय तो धारो के अहींया बे त्रिकोणनी वात थई छे तो आपणे एक त्रिकोण लई लईए ABC। धारो के आ त्रिकोण छे ABC। बीजो एक त्रिकोण बाजुमां लई लईए थोड़ोक मोटो एनाथी, ए त्रिकोणनुं नाम आपीए आपणे PQR। धारो के अहींया AB नुं माप छे 2, आ माप छे 4, BC नुं माप 3 लई लईए, अहींया AC नुं माप लई लईए आपणे 4, आ लई लईए 6 अने PR नुं माप लई लईए आपणे 8। तमने अहींया शुं कह्युं छे के बे त्रिकोणना अनुरूप खूणाओ समान होय। ए अनुरूप खूणाओ मतलब कि अहींया त्रिकोणनो ए छे खूणो, ए त्रिकोण आ त्रिकोणनो कयो खूणो थवो जोईए, P। ए रीते जो आ त्रिकोणनो B खूणो लई लो तो आ त्रिकोणनो खूणो थवो जोईए Q। अहींया जो C लई लईए तो आ त्रिकोणनो खूणो कयो थवो जोईए, R। एटले के अनुरूप खूणाओ जो आ 50 अंशनो होय तो आ पण केटलो होवो जोईए, 50 अंशनो। आ 70 अंशनो होय तो आ केटलो होवो जोईए, 70 अंशनो। तो अनुरूप खूणाओ केवा होवा जोईए, समान। तो खूणाओ परथी आपणे शुं लखी शकीए, खूणो A बराबर खूणो P, खूणो B बराबर खूणो Q अने ए ज रीते खूणो C बराबर खूणो R। तो आ थई गया खूणाओनी वात। हवे तमने शुं कह्युं छे के बाजुओना मापनो गुणोत्तर समान होय। बाजुओना मापनो गुणोत्तर एटले के AB गुणोत्तर कयो छे, बाजुओनी माप। जो अहींया आ बाजु आपणे AB लईए तो PQR नी कई बाजु थशे, सॉरी PQR जे त्रिकोण छे एनी कई बाजु थई जवानी, PQ। अने एना मापनो गुणोत्तर तमने लेवानो कह्यो छे एटले के AB डिवाइड PQ बराबर BC डिवाइड QR थशे। गुणोत्तर कयो एटले BC जे बाजु छे ए बराबर शुं थवुं जोईए, QR। एटले के BC डिवाइड QR बराबर अहींया जो आ AC लईए तो अहींया कयुं माप थशे, PR નું। तो AC डिवाइड
PR। હવે આપણે જોઈએ કે આ AB ડિવાઇડ PQ, BC ડિવાઇડ QR અને AC ડિવાઇડ PR એ ત્રણે વસ્તુ ઇક્વલ થાય છે કે નહીં, તો એના માટે પહેલું એક જોઈએ આપણે AB ડિવાઇડ PQ। તો આપણે ત્રિકોણની અંદર ABનું માપ કેટલું લીધું છે 2, PQનું માપ કેટલું છે 4, તો અહીંયા 2 દુ 4 એટલે કે 1/2। તો હવે આપણે જોઈએ BC ડિવાઇડ QR। તો BC ડિવાઇડ QR, ABC ત્રિકોણની અંદર BCનું માપ કેટલું છે 3, QRનું માપ કેટલું છે 6, 3 દુ 6, તો 1/2। તો આમાં પણ 1/2 મળ્યું, અહીંયા પણ 1/2। હવે આપણે AC વાળું જોઈ લઈએ પેર। તો AC ડિવાઇડ અહીંયા કઈ બાજુ આવશે એની અનુરૂપ બાજુ PR। ACનું માપ કેટલું છે 4, PRનું માપ છે 8, 4 દુ 8 એ 1/2। તો અહીંયા જુઓ AB ડિવાઇડ PQ બરાબર 1/2, BC ડિવાઇડ QR બરાબર 1/2 અને AC ડિવાઇડ PR બરાબર 1/2। એટલે અનુરૂપ બાજુનો ગુણોત્તર પણ કેવો છે સમરૂપ। તો આપણે શું લખી શકીએ સમરૂપતા માટે ABC સમરૂપ ત્રિકોણ PQR। જો એકરૂપતા દર્શાવી હોય તો એના માટે શું હશે, નીચે બરાબર નિશાની અને ઉપર પક્ષી ઉડતું હોય એવો એક સિમ્બોલ હશે। જો એકરૂપ દર્શાવવા હોય તો માત્ર ને માત્ર પક્ષી ઉડતો હોય એવો એક સિમ્બોલ આવશે। તો આ થઈ ગયું સમરૂપતા અને આ એકરૂપતા। ક્લિયર। તો ફરીવાર ત્રિકોણની સમરૂપતા કોને કહેવાય, તો જો બે ત્રિકોણોના અનુરૂપ ખૂણાઓના માપ સમાન હોય અને તેની અનુરૂપ બાજુઓના માપનો ગુણોત્તર જો સમાન હોય તો તેવા બે ત્રિકોણને શું કહેવાશે સમરૂપ ત્રિકોણ। ક્લિયર થઈ ગયું। હવે આપણે જોઈએ એનું સમપ્રમાણતા માપ શું હોય છે। તો આપણે જોઈએ ત્રિકોણની સમપ્રમાણતા। હવે તમને અહીંયા એક ત્રિકોણ આપેલો છે, ત્રિકોણ છે ABC અને એને વચ્ચે DE રેખાખંડ એવો છે જે BC રેખાખંડને સમાંતર છે અને AB રેખાને D બિંદુમાં તથા AC રેખાને E બિંદુમાં છેદે છે। ત્રિકોણની સમપ્રમાણતાની અંદર આપણે એવું લખી શકીએ કે અહીં DE રેખાખંડ એ BC રેખાખંડને સમાંતર છે। જો આ શબ્દોમાં ન લખવું હોય અને ડાયરેક્ટ જો તમે સિમ્બોલ લખશો તો શું લખાશે DE સમાંતર BC, આ રીતે પણ લખી શકાય। જે ત્રિકોણ ABCમાં AB રેખાખંડને D બિંદુમાં અને AC રેખાખંડને E બિંદુમાં છેદે છે। આની આપણે જરૂર નથી, ખાલી આપણે આકૃતિ ઉપરથી જ એના સમીકરણો મેળવવાના છે। તો આ સમીકરણો ઉપરથી એક્ઝામ્પલ તમારે પૂછાય છે, તો એ કઈ રીતે આવે છે। પહેલાં તો જુઓ ત્રિકોણ ABC છે, DE ABC રેખાખંડને સમાન છે, અનુરૂપ બાજુ AB ને D બિંદુમાં છેદે છે તથા અનુરૂપ AC રેખાખંડને E બિંદુમાં છેદે છે। આ સમાંતરનો મતલબ શું થશે, આ જે બે રેખાઓ છે DE અને BC એને આગળ લઈ જતા જો લંબાવવામાં આવે આ સાઈડ તો આગળ જતાં ક્યાંય એ છેદશે નહીં। એ જ રીતે જો આ બાજુ લંબાવવામાં આવશે તો આગળ જતાં ક્યાંય એ છેદવાની નહીં। જો છેદે નહીં એકબીજાને તો એ રેખાઓ કઈ કહેવાય એકબીજાને સમાંતર। હવે અહીંયા પહેલું સૂત્ર છે AD એટલે કે આટલો ભાગ છે A ડિવાઇડ DB એટલે કે બંને ભાગ છે સરખા પડે છે, બંનેનો ગુણોત્તર લીધો છે। તો AD જે બાજુ છે આખી AB બાજુના બે ભાગ પર છે AD ડિવાઇડ DB, એ જ રીતે સામેની બાજુ લીધી છે AE ડિવાઇડ EC। ક્લિયર। તો આ પહેલું સૂત્ર છે। તમને કોઈ માપ આપેલા હોય 3 તો એના મદદથી ચોથું માપ જો શોધવું હોય એ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ પણ કરીશું, આગળ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે। તો એ આ સૂત્ર ઉપરથી મેળવી શકીએ છીએ। બીજું AD છે ડિવાઇડ AB એટલે કે આટલું માપ આખું AD, AE ડિવાઇડ આખો AC લીધો છે એટલે કે AD ડિવાઇડ AB બરાબર AE ડિવાઇડ આખો AC। બીજું નીચેથી લો હવે તો DB ડિવાઇડ AB, જેમ અહીંયા ઉપરનો ખાલી ભાગ લીધો એ રીતે હવે નીચેનો તો DB અથવા તો BD ડિવાઇડ AB, એ રીતે અહીંયા નીચેનો ભાગ લેશો તો EC ડિવાઇડ AC। બીજી વસ્તુ છે અહીંયા ચોથું સૂત્ર છે આપણું AD ડિવાઇડ AB બરાબર DE, સમાંતર બાજુઓ લીધી છે DE
ડિવાઈડ BC। હવે એ જ રીતે આ સાઈડ લઈ લો તમે, AE ડિવાઈડ AC બરાબર DE ડિવાઈડ BC। ક્લિયર? તો પહેલાં જે 3 સમીકરણો છે એ માત્ર બાજુ ઉપર છે, નીચેના 2 છે એ સમાંતર રેખાઓ પર છે। સમાંતર 2 રેખાઓ બને છે DE અને BC એના રિલેટેડ છે। ક્લિયર? તો આ થઈ ગઈ ત્રિકોણની સમપ્રમાણતા પ્રમેય 6.1 પણ છે આ તમારું, એની અંદર ABCની રીતે દર્શાવ્યું છે, પણ આપણે સૂત્ર આની યુઝ કરવાનું છે, એટલે આપણે આ જ રીતે જોઈશું એને ABC અને DEના ફોર્મમાં, સ્મોલ ABCના ફોર્મમાં જોવાનું નથી। ક્લિયર થઈ ગયું? તો આપણે હવે આ રિલેટેડ જે ત્રિકોણની સમપ્રમાણતા છે એ રિલેટેડ કેટલાક એક્ઝામ્પલ છે તમારી બુકની અંદર એ જોઈએ। તો સ્વાધ્યાય 6.2નું એક્ઝામ્પલ નંબર પહેલો છે, આકૃતિ 1 અને 2માં DE સમાંતર BC, DE સમાંતર BC બંને આકૃતિમાં આપેલા છે। તો આપણે 2 એક્ઝામ્પલ છે એના, તો પહેલો એક્ઝામ્પલ જોઈએ, આકૃતિ 1 જે આપી છે એમાં આપણે EC શોધવાનો છે, એટલે કે આ માપ આપણે શોધવાનું છે। તો આ ત્રિકોણ કેવો થઈ ગયો? ત્રિકોણની સમપ્રમાણતા હમણાં જ આપણે જોયું એ જ રીતે છે, વચ્ચે એક સમાંતર રેખા આપેલી છે, રેખાખંડ આપેલો છે। તો DE ને સમાંતર બાકીના તમને જુઓ 3 માપ આપેલા છે ને એક માપ શોધવાનું છે। અહીંયા અડધા માપ આપેલા છે, કોઈ આખું માપ આપેલું નથી। તો આ રિલેટેડ ફોર્મ્યુલા કઈ થશે? તો ફોર્મ્યુલા નંબર ફર્સ્ટ જુઓ, તમને આ માપ આપ્યું છે, આ આપ્યું છે અને આ આપ્યું છે, આ શોધવાનું છે। તો AD ડિવાઈડ DB બરાબર AE ડિવાઈડ EC। તો આ 3 માપ તમારા જોડે છે તો તમે આ શોધી શકો EC, અને આપણે આની અંદર EC શોધવાનું છે। તો પહેલાં તો લખીશું બંને આકૃતિમાં સેમ કે અહીં ત્રિકોણ ABCમાં DE રેખાખંડ એ AB ને D બિંદુમાં તથા AC ને E બિંદુમાં છેદે છે। તો ત્રિકોણની સમપ્રમાણતા પરથી અથવા તો પ્રમેય 6.1 પરથી, આ પ્રમેય 6.1 પણ પ્રમેય 6.1, તો પ્રમેય 6.1 પરથી તમે શું લખી શકો આના માટે? પહેલી જ ફોર્મ્યુલા હતી આપણી AD ડિવાઈડ BD અથવા તો DB બરાબર AE ડિવાઈડ EC અથવા તો CE। બાકીની 3 વસ્તુ તમે આપેલી છે, EC આપણે શોધવાનો છે, તો AD કેટલા છે? 1.5, BD કેટલા છે? 3, અહીંયા AE કેટલા છે? 1 અને EC શોધવાનો છે। ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો EC બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? EC અહીંયા આવશે તો આ સામે જવાના, નીચે ડિવાઈડમાં 1.5, 3 સામે એટલે 3 ગુણ્યા 1। હવે પોઈન્ટ દૂર કરશો તો નીચે ડિવાઈડમાં 10 લખી શકાય, 15, પણ છેદનો છેદ ક્યાં જવાનો? અંશમાં, તો ડાયરેક્ટ આપણે ઉપર લખી દઈએ 10। અહીંયા 5 તરી 15 ને 5 દુ 10, તો એના પરથી EC આપણને કેટલો મળે છે? 2 સેન્ટીમીટર। ક્લિયર? તો આ મળી ગયું આપણને EC। ક્લિયર? હવે આની અંદર પણ તમે જુઓ 3 માપ તમને આપેલા છે, અડધા રેખાખંડના અડધો જ ભાગ છે, કોઈ આખો લીધેલો નથી। તો આપણે AD શોધવાનું છે, તો એમાં પણ સેમ એ જ ફોર્મ્યુલા લાગુ પડશે। આ સેન્ટેન્સ જે છે અહીં ત્રિકોણ ABCમાં D રેખાખંડ એ અનુરૂપ AB ને D બિંદુમાં તથા AC ને E બિંદુમાં છેદે છે, બંનેમાં કોમન રહેશે। ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા લખીએ છીએ ત્રિકોણની સમપ્રમાણતા પરથી અથવા તો પ્રમેય 6.1 પરથી શું લખી શકીએ આપણે? AD ડિવાઈડ BD અથવા તો DB બરાબર AE ડિવાઈડ EC। માપ જે આપેલા છે લખી દો। AD શોધવાનો છે એટલે AD બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? BD ને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લઈ જવાના જોડે AE ઇન્ટુ BD ડિવાઈડ EC। હવે લખી દો AE કેટલા આપેલા છે તમને? 1.8 ઇન્ટુ BD કેટલા છે? 7.2 અને EC કેટલા છે? 5.4। પહેલાં પોઈન્ટ દૂર કરો,
तो अहींया 18 लखाशे એટલે નીચે કેટલા થઈ જશે 10। હવે એ જ રીતે ગુણ્યા 72 લખાશે એટલે ફરી પાછા એના 10 લખાશે। 7.2 पॉइंट दूर करशो तो नीचे डिवाइड में के लखाशे 10। ए रीते 54 अंदर तमे करो तो पॉइंट दूर थशे एटले 54 भाग्या 10 એટલે પણ છેદનો છેદ ક્યાં જવાનો अंश में એટલે ઉપર લખાશે ગુણ્યા 10। હવે ભાગ અહીંયા 10 10 તો ઉડી જવાના। અહીંયા 18 તરી 54 અને 3 72 3 એટલે 24 તરી 24 દુ 24 તરી 72 24 દુ 48 થશે 24 તરી 72 એટલે કેટલા થઈ ગયા 24। બાકી શું બચ્યું 24 ભાગ્યા 10 તો પોઈન્ટ લગાવો 2.4 नीचे डिवाइड में 10 है एटले सेंटीमीटर। तो अहींया एडी नु माप लखूँ छूँ साइड में एडी बराबर 2.4 cm। तो आ थई गयुं एडी। क्लियर थई गयुं एक्जाम्पल आखुं। जोईए हवे नेक्स्ट एक्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट स्वाध्याय 6.2 नो एक्जाम्पल नंबर 2 है। एक्जाम्पल नंबर 2 गणीए ए पहला आप एक प्रमेय जोई लईए। प्रमेय है 6.2 जेने कहेवाय छे थेल्सनो प्रमेय। तो आ रिलेटेड आ एक्जाम्पल है। तो थेल्सनो प्रमेय एवं कहे छे कि कोई रेखा जो कोई त्रिकोणनी अंदर कोई रेखा एवी होय कि जे त्रिकोणनी बे बाजुओनो समान मापमां एनुं विभाजन करे तो ए त्रीजी बाजुने केवी होय समांतर होय। एटले के आ रीते कोई त्रिकोण आपणे लई लईए। आ छे ए बी अने सी। अहींया वच्चे रेखा लेवानी छे डीई। आ जे डीई रेखा छे ए त्रिकोणने बे समान भागमां विभाजन करे छे तो ए त्रीजी बाजुने केवी होय समान। ले आगळ आपणे जे लीधो प्रमेय 6.1 एनो प्रतिप्रमेय ज छे। तो आना परथी आपणे ए रीते लखी शकीए कि एडी त्रीजी रेखाने समांतर कई डिवाइड बीडी अथवा तो डीबी बराबर एई डिवाइड ईसी। आ आपणे लखी शकीए। प्रमेय शुं छे आपणो कि जो कोई पण रेखा त्रिकोणनी बे बाजुओने समान मापमां समान भागमां विभाजन करे तो ते त्रिकोणनी त्रीजी बाजुने समांतर होय एवं आपणे कही शकीए। आ बे समान जे बाजुओ छे एनो समान भागमां विभाजन करे तो जे त्रीजी बाजू छे बीसी एने शुं थई कहेवाशे ए बीजाने समांतर कही शकीए। क्लियर। एटले के एडी डिवाइड बीडी बराबर एई डिवाइड ईसी थाय तो ज आपणे कही शकीए कि बीसी समांतर डीई छे। क्लियर। तो आ रिलेटेड छे एक्जाम्पल नंबर 2 आपणो। तो एक्जाम्पल नंबर समान भागमां ने समान गुणोत्तरमां अहींया खास शब्द गुणोत्तर छे एडी डिवाइड बीसी। समान गुणोत्तरमां विभाजन करे तो ए त्रिकोणनी त्रीजी बाजुने केवी थई जवानी समांतर। तो अहींया आपणे बिंदुओ ई अने एफ ए त्रिकोण पीक्यूआर नी बे बाजुओ कई छे एटले के आ पीक्यूआर लई लईए आपणे। आ छे पीक्यूआर। ई अने एफ ए त्रिकोण पीक्यूआर नी बाजुओनुं क्रमे पीक्यू अने पीआर पर आवेला छे एटले के आ रीते आवेला छे ई अने एफ। एटले पीक्यू ने कया बिंदुमां छेदे छे ई बिंदुमां ज्यारे पीआर ने कया बिंदुमां छेदे छे ए एफ बिंदुमां। तो हवे आपणे शुं लेवानुं छे कि नीचेना दरेक विकल्प माटे ईएफ समांतर क्यूआर एटले के आ जे बे रेखाओ छे ईएफ अने क्यूआर ए एकबीजाने समांतर छे एवुं आपणे दर्शाववानुं छे। तो एक्जाम्पल नंबर 1 ની અંદર તમને पीई નું માપ આપ્યું છે કેટલું છે 3.9 જે માપ આપ્યા છે લખી દઈએ। EQ નું માપ છે
3 સેન્ટીમીટર, પીએફનું માપ છે 3.6 સેન્ટીમીટર અને એફઆર એટલે એનું માપ છે 2.4 સેન્ટીમીટર। તો આ ચારે ચાર માપ તમને આપેલા છે। આપણે સાબિત શું કરવાનું છે કે બીજા દરેક વિકલ્પ માટે ઈએફ સમાંતર ક્યુઆર થવું જોઈએ, એટલે કે બંને એકબીજાને કેવી થવી જોઈએ? સમાંતર થવી જોઈએ। આ બે રેખાઓ એકબીજાને સમાંતર, તો એના માટેનો પ્રમેય છે આપણો 6.2। તો એની અંદર તમને શું કહ્યું છે? અહીંયા શું થવું જોઈએ? પીક્યુ ડિવાઈડ ઈક્યુ બરાબર પીએફ ડિવાઈડ એફઆર થાય। તો પ્રમેય 6.2 પરથી કહી શકાય કે ઈએફ સમાંતર ક્યુઆર છે। ક્લિયર? જો એ બંને સમાન ઇક્વલ થાય તો જ આપણે કહી શકીએ કે ઈએફ સમાંતર ક્યુઆર છે। તો પહેલાં પીક્યુ જોઈ લઈએ આપણે। તો પીક્યુ ડિવાઈડ ઈક્યુ, પીક્યુનું માપ કેટલું છે? 3.9 ડિવાઈડ ઈક્યુનું માપ કેટલું છે? 3 સેન્ટીમીટર એટલે કે 3। તો અહીંયા 3.9 સોરી પોઈન્ટ દૂર કરો એટલે 39/10 થઈ જશે, અને નીચે 3 તો ગુણાયેલા છે જ। તો અહીંયા 13 તરી 39 એટલે કે 13/10। તો આપણે અહીંયા પોઈન્ટ લગાવીશું, 10 દૂર કરીશું, શું જશે? 1.3, 1 પોઈન્ટ કપાશે। તો 1.3 માપ શેનું મળવું જોઈએ? ડિવાઈડ 1 લખી શકો નીચે। પીએફ અપોન એફઆરનું, તો પીએફ અપોન એફઆર, તો પીએફ માપ કેટલું છે? 3.6, નીચે એફઆરનું માપ કેટલું છે? 2.4। પોઈન્ટ દૂર કરો તો અહીંયા 36/10 લખાશે, ને નીચે 24/10, પણ છેદનો છેદ ક્યાં જવાનો? ઉપર। તો અહીંયા 10 ઉડી ગયા, અહીંયા 12 દૂ 24, 12 તરી 36, તો કેટલા મળે છે? 3/2। અને અહીંયા લખવું હોય તો આપણે લખી શકીએ, એમ નામ રાખો તમે 13/10 તો પણ ચાલે। તો અહીંયા આપણને કેટલું મળે છે? 13/10, અહીંયા કેટલું મળે છે? 3/2, એટલે કે બંને સમાન મળતા નથી। તો આપણે શું કહી શકીએ? તો અહીં પીક્યુ ડિવાઈડ ઈક્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ પીએફ ડિવાઈડ એફઆર। તો અહીંયા લખું છું, તો ઈએફ અને ક્યુઆર એ એકબીજાને સમાંતર થશે નહીં। ક્લિયર? નોટ ઇક્વલ્સ ટુ લખી દીધું છે એટલા માટે ઈએફ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ ક્યુઆર। ક્લિયર? તો બસ આ એક્ઝામ્પલ નંબર ફર્સ્ટ હતો, એના વિશે આપણે જોવાનું હતું। આના રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ છે બીજા 2 એક્ઝામ્પલ છે, એ તમારે બસ આ જ રીતે કરવાના છે। આ પ્રમેયનો યુઝ કરી અને તમારે એક્ઝામ્પલ હોમવર્કની અંદર બંને કરવાના છે। હવે જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ, તો જોઈએ આપણે ત્રિકોણની સમરૂપતાનો સિદ્ધાંત। તો ત્રિકોણની સમરૂપતાની સિદ્ધાંતની અંદર કેટલીક શરતો તમને આપેલી છે। આ શરતો તમે ધોરણ 9ની અંદર ત્રિકોણની અંદર ભણી જ ચૂક્યા છો। જેમ કે ખૂ ખૂ શ, ખૂ 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 શરત, એટલે ખૂ મીન્સ ખૂણો, તો ખૂણો 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 એ શરત તમને આપેલી છે। તો એ શરત તમે કઈ રીતે લખી શકો? તે જો 2 ત્રિકોણોના અનુરૂપ અથવા તો કોઈ એક ત્રિકોણ હોય કહી શકીએ આપણે, એટલે કે જો અહીંયા તમે 2 જ કમ્પેર કર્યા છે એટલે 2 ત્રિકોણની વાત કરીએ કે જો 2 ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ જો સમાન હોય તથા તેની અનુરૂપ બાજુઓના સમપ્રમાણમાં હોય તો તેવા ત્રિકોણ કેવા કહેવાશે? એકબીજાના સમરૂપ ત્રિકોણ। તો એના માટે શું થયું? 3 એ 3 ખૂણાઓ જો સમાન હોય તો એ શરત કઈ થશે? ખૂ 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 શરત। તો એ શરત પરથી જો ખૂણાઓ સમાન હોય તો આપણે કહી શકીએ કે એ કેવો છે? સમરૂપ ત્રિકોણ છે। હવે એ જ રીતે બા શરત, એટલે કે બાજુ 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 શરત, એટલે 3 બાજુઓ, એટલે કે જો 2 ત્રિકોણની અનુરૂપ 3 બાજુઓ તથા અંતર્ગત ખૂણાઓ જો સમાન હોય તો તે આપણે કેવું કહેવાશે? ત્રિકોણ સમરૂપ ત્રિકોણ કહી શકીએ। ત્રીજી શરત છે બા શરત, એટલે કે બાજુ ખૂણો અને બાજુ, એટલે કે જો 2 ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણો સમાન હોય તથા તેની અનુરૂપ 2 અથવા તો અંતર્ગત 2 બાજુઓ જો સમાન હોય અથવા તો એના સમપ્રમાણમાં હોય તો આપણે શું કહી શકીએ? બા
શરત કહી શકીએ। ક્લિયર? તો આ 3 શરતો છે એ રિલેટેડ આપણો સ્વાધ્યાય 6 એકવાર તમે ધોરણ 9ની અંદર પણ આ બધી શરતો ડીપમાં આપેલી છે તો એકવાર જોઈ લેજો। સ્વાધ્યાય 6.3 આપણે જોઈએ તો એમાં પહેલો એક્ઝામ્પલ તમને શું કહ્યું છે કે આપેલ આકૃતિમાં આપેલ ત્રિકોણો પૈકી કઈ જોડીના ત્રિકોણો સમરૂપ છે, કઈ જોડીના ત્રિકોણો સમરૂપ છે એ જોવાનું છે। આકૃતિઓને તમને આપેલી જ છે તે જણાવો। પ્રશ્નનો જવાબ આપવા કઈ સમરૂપતાની શરતનો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે કે આ 3માંથી તમે કઈ શરતનો ઉપયોગ કર્યો છે એ પણ જણાવવાનું છે અને એ સાથે તે લખો અને સમરૂપ ત્રિકોણની જોડીઓને સંકેતમાં લખો। જો એ સમરૂપ હોય તો એને કઈ રીતે તમે દર્શાવી શકો એ આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પણ જોયું હતું। તો જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 1 એનો ફર્સ્ટ છે। અહીંયા જુઓ તમને અંતર્ગત એબીસી અને પીક્યુઆર 2 ત્રિકોણ આપેલા છે, એની અંદર ખૂણાઓ તમને આપેલા છે, ખૂણાઓના માપ। તો એકવાર જુઓ ખૂણો એ બરાબર ખૂણો પી થાય છે તો હા, ખૂણો બી 80 અંશનો છે, અહીંયા ખૂણો ક્યુ 80 અંશનો છે, ખૂણો સી 40 અંશનો છે, અહીંયા ખૂણો આર પણ 40 અંશનો છે। તો આપણે લખી શકીએ કે અહીં ત્રિકોણ એબીસી અને ત્રિકોણ પીક્યુઆરમાં ખૂણો એ બરાબર ખૂણો પી બરાબર કેટલો છે 60 અંશનો છે, જે આપ્યું છે એ જ આપણે લખવાનું છે। એ જ રીતે ખૂણો બી બરાબર ખૂણો ક્યુ બરાબર 80 અંશ, ખૂણો સી બરાબર ખૂણો આર બરાબર 40 અંશ છે। માટે ખૂ શરત પરથી કઈ શરતનો યુઝ કર્યો? ખૂ એટલે ત્રણેય ખૂણાઓ સમાન છે તો તે શરત પરથી આપણે ત્રિકોણ સમરૂપ ત્રિકોણની જોડીઓ સંકેતમાં દર્શાવી છે, એટલે કે તે પરથી ત્રિકોણ એ બી સી સમરૂપ ત્રિકોણ પીક્યુ આર। તો સમરૂપ ત્રિકોણ 3 પર આન્સર આવી ગયો। પહેલાં તો ખૂણા ઉપરથી કઈ શરતનો યુઝ કર્યો? ખૂ શરત પરથી, અને ત્રિકોણ એબીસી સમરૂપ ત્રિકોણ પીક્યુઆર જેની સમરૂપતા જોઈ સંકેતમાં આપણે દર્શાવી। ક્લિયર? તો હવે આ રીતે એક બાજુવાળો એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, પછી બાકીના એક્ઝામ્પલ છે તમે હોમવર્કની અંદર કરજો। તો બાજુવાળો એક એક્ઝામ્પલ છે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 એબીસી અને પીક્યુઆર 2 ત્રિકોણો તમને આપેલા છે। હવે અહીંયા આપણે શોધવાનું છે કે તમે એ જે સમરૂપ ત્રિકોણ જે મળ્યા એની સમરૂપતા આપણે ચેક કરવાની છે, એટલે ડાયરેક્ટ તમને એબી બરાબર પીક્યુ આપેલું નહીં હોય, એના રિલેટેડ કોઈ બાજુ આપણે શોધવી પડશે જે સમાન હોય। જેમ અહીંયા ડાયરેક્ટ તમને આપ્યું છે ખૂણો એ બરાબર ખૂણો પી, ખૂણો બી બરાબર ખૂણો સી ક્યુ અને ખૂણો સી બરાબર ખૂણો આર, તો એવું આની અંદર નથી, બાજુઓના માપ આપેલા છે। તો આપણે જોઈએ કે ત્રિકોણ એબીસી અને ત્રિકોણ પીક્યુઆર માં જુઓ એબી બરાબર એબીનું માપ શું છે? એબી બરાબર 2 આપેલા છે તમને। તો એબી રિલેટેડ કોઈ એવી બાજુ જુઓ કે 2ના ગુણકમાં 6 પણ છે અને 4 પણ છે, પણ સામે અહીંયા 3 છે, તો આપણે ક્યુઆર બાજુ લઈ લઈશું। તો એબી ડિવાઈડ ક્યુઆર સમપ્રમાણમાં જોવાનું છે એટલે ગુણોત્તરના ફોર્મમાં આવશે। તો 4 બા શરત જ એ છે કે એની અનુરૂપ બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય। તો 2 દુ 4 એટલે કેટલું થઈ ગયું 1/2। તો હવે આ માપ બીજી બાજુ સાથે જો કમ્પેર કરીએ તો બીસી લઈ લઈએ તો 25 છે, 2.5, તો એ રિલેટેડ કઈ છે બાજુ? પીઆર। તો બીસી ડિવાઈડ પીઆર, બીસીનું માપ કેટલું છે 2.5 અને પીઆરનું માપ કેટલું છે 5, તો 25/5 ગુણ્યા 10, અહીંયા 5 25 થઈ જશે, 5 દુ 10, એટલે આ પણ કેટલું મળ્યું આપણને 1/2। હવે એ રીતે એસી લઈ લો તો એસીનું માપ કેટલું છે? એસીનું માપ 3, તો એ રિલેટેડ કઈ થશે? પીક્યુ 6 આપેલું છે તો પીક્યુ તમે 2/6 કરશો તો 1/3 આવશે, તો બીજા કોઈ જોડે કમ્પેર થશે નહીં। તો એસી 3 નીચે પીક્યુ બરાબર 6, તો અહીંયા 3 દુ 6 1/2। તો જુઓ બધી જ બાજુઓ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે। એબી કોના સમપ્રમાણમાં છે? ક્યુઆરના સમપ્રમાણમાં છે। એ જ રીતે એસી કોના સમપ્રમાણમાં છે? પીક્યુના સમપ્રમાણમાં છે। બીસી કોના સમપ્રમાણમાં છે? પીઆરના સમપ્રમાણમાં। તો અહીંયા આગળ આપણે શું લખી શકીએ કે અહીં બધી જ બાજુઓ સમાન મળી આપણને સમપ્રમાણતા। બા શરત શું હતી?
અંતર્ગત બાજુ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય તો બા શરત પરથી AB ડિવાઇડ QR બરાબર BC ડિવાઇડ PR અને AC ડિવાઇડ PQ મળે છે। એટલે બા શરત પરથી એ સમાન મળે છે માટે આપણે એને સમરૂપ કહી શકીએ, એટલે કે ત્રિકોણ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ PQR। ક્લિયર થઈ ગયું? તો આના બાકીના એક્ઝામ્પલ જે છે એ બસ આ જ રીતે કરવાની છે, તમારી શરતો જોવાની છે કે કઈ શરત પરથી આવે છે। તો બાકીના એક્ઝામ્પલ જે છે એ તમારે હોમવર્કની અંદર કરવાના છે અને એ સાથે ઉદાહરણ નંબર 5 અને 7 પણ હોમવર્કની અંદર કરવાનું થશે। તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 આપણે જોઈએ। તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2, આપેલ આકૃતિમાં ત્રિકોણ ODC એક આ ત્રિકોણ છે એ સમરૂપ કોણે છે? ત્રિકોણ OBA ને। આ બંને એકબીજાના સમરૂપ ત્રિકોણ આપેલા છે। ખૂણો BOC એટલે કે BOC આ કેટલો છે? 125° તમને આપેલો છે અને ખૂણો CDO એટલે કે આ ખૂણો તમને આપ્યો છે 70°। તો DOC એટલે કે આ ખૂણો શોધવાનો છે, આપણે આ ખૂણો શોધવાનો છે અને બીજો છે DCO આ શોધવાનો છે અને OAB આ ખૂણો પણ આપણે શોધવાનો છે। ક્લિયર? તો પહેલાં તો તમને આકૃતિ પરથી ખ્યાલ આવશે કે અહીંયા જે આ ત્રિકોણ છે, ત્રિકોણ કયો? ODC। આ જે ઉપરનો ત્રિકોણ છે એના માટે COB એ કયો થશે? બહારનો ખૂણો। તો બહારના ખૂણાને આપણે શું કહીએ છીએ? બહિષ્કોણ। તો લખીશું પહેલાં તો એક સેન્ટેન્સ કે ત્રિકોણ ODC માટે ખૂણો COB તમને જે આપેલું છે ખૂણો COB, અહીંયા જે આપ્યું છે એ જ લખીએ BOC અથવા લખાવો COB, જે લખો એ સાચું જ છે। BOC એ બહિષ્કોણ છે। હવે જો એ બહિષ્કોણ હોય, આ બહારનો ખૂણો હોય તો આ ખૂણો અને આ ખૂણો એ બંનેનો સરવાળો કેટલો થઈ જવાનો? 180°। એટલે કે COB અને બીજો ખૂણો કયો થઈ જશે? આ રહ્યો OCD લખો અથવા તો DCO લખો, બરાબર? DOC આ બંને ખૂણા DOC આ ખૂણો અને આ ખૂણો એ બંનેનો સરવાળો કેટલો થઈ જશે? 180°। તો ખૂણો COB પ્લસ ખૂણો DOC બરાબર કેટલા થઈ જશે? 180°। આ રીતે રચાશે આખી આકૃતિ। ક્લિયર? એટલે આ ખૂણો આખો કેટલો થઈ જશે? 180°નો। હવે અહીંયા COB તમને ખૂણો આપેલો છે તો એના મદદથી DOC તમને મળી જશે। DOC આપણે શોધવાનો છે ફર્સ્ટ નંબરનો। તો અહીંયા કેટલો છે? COB 125°। તો 125° પ્લસ ખૂણો DOC બરાબર કેટલા થઈ ગયા? 180°। 125 બરાબરની સામે લઈ જાઓ એટલે કે ખૂણો DOC બરાબર 180 માઇનસ 125। 180માંથી 125 જશે એટલે બચશે 55। 180 માઇનસ 125 અહીંયા 7 આ 10, 10માંથી 5 જશે એટલે 5, 7માંથી 2 જશે એટલે 5, 1માંથી 1 જશે એટલે 0। તો કેટલા થઈ ગયા? 55। તો માટે ખૂણો DOC બરાબર કેટલા મળે? 55°। તો DOC મળી ગયા। હવે આપણે જોવાનું છે DCO। તો DCO આપણને કઈ રીતે મળશે? DCO આકૃતિ પરથી તો આપણે COB ની મદદથી લઈશું। COB શું હતા? COB બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? તો આ જે ખૂણો છે એ આ બંનેના સરવાળા બરાબર થશે, ઉપરના બે છે એટલે કે ખૂણો ODC અને ખૂણો DCO આ બંનેના સરવાળા બરાબર કયો થઈ જશે? આ ખૂણો। એટલે કે તથા ખૂણો COB બરાબર બે ખૂણા કયા? ODC પ્લસ ખૂણો DCO લખો અથવા તો OCD, આપણે DCO આપ્યું છે એટલે DCO જ લખીએ
એટલે કન્ફ્યુઝન ના થાય। હવે COB કેટલો છે 125° જે તમને આપી દીધેલો છે, તો 125° બરાબર ODC કેટલો છે 70°નો, 70° પ્લસ ખૂણો DCO આપણે શોધવાનો છે, એટલે કે ખૂણો DCO બરાબર 70 બરાબરની સામે લાવો 125 માઇનસ 70 બરાબર આ પણ કેટલા થઈ જવાના 55, 125 માઇનસ 70, 5માંથી 0 જશે એટલે 5, 2માંથી 7 નહીં જાય એટલે અહીંયા 0 અને આ 12, 12માંથી 7 જશે એટલે કેટલા બચશે 5। ક્લિયર? 3 ને 2 5 એટલે ખૂણો DCO બરાબર કેટલા મળ્યા 55°। તો બે ખૂણા તો આપણે મળી ગયા, આ પણ મળી ગયો, આ પણ મળી ગયો। હવે OAB એટલે કે OAB આ ખૂણો આપણે શોધવાનો છે। તો તમે જુઓ બંને ત્રિકોણ તમને કેવા કહી દીધા સમરૂપ ત્રિકોણ કહી દીધા। તો સમરૂપ ત્રિકોણ હોય તો આ આખો ખૂણો જે બનશે અહીંયા સમરૂપ ત્રિકોણ કયા, તો આ જે ડી ખૂણો બનશે એના અનુરૂપ ખૂણો આ હોઈ શકે। એટલે આપણે આગળ જોયું તો સમરૂપતા ત્રિકોણમાં શું હતું PQR વાળું યાદ કરો, ABC અને PQR બે ત્રિકોણો હોય એટલે ખૂણા એના અંતર્ગત ખૂણો કયો થઈ જવાનો, આ જે ત્રિકોણ છે અડધો એને આમ લાવી દો એટલે આ રીતે ગોઠવાશે આ રીતે, તો અહીંયા O બિંદુ તો એમને એમ જ રહેવાનું, આખું ઉલટાવીને અહીંયા લાવી દીધા એટલે આ C અહીંયા આવશે અને આ D અહીંયા આવી જશે। બંને ત્રિકોણ તમને કેવા કહી દીધા સમરૂપ, તો ખૂણો O બરાબર ખૂણો O થશે, ખૂણો A બરાબર ખૂણો C થશે અને ખૂણો B બરાબર ખૂણો D થઈ જશે। એટલે કે ખૂણો OAB એટલે કે આ ખૂણા બરાબર કયો ખૂણો થશે આ ખૂણો, એટલે કે ખૂણો OCD। ક્લિયર? તો OC એટલે કે નો મિનિંગ C જ ખૂણો, એટલે આજે આપણે શોધ્યો DCO, તમે આ રીતે પણ લખી શકો DCO અથવા તો OCD। ખૂણો જે વચ્ચે હશે જે બિંદુ એ જ તમારો ખૂણો થવાનો, એટલે ખૂણો A બરાબર ખૂણો C આપણે લખી શકીએ। તો કઈ શરતના આધારે, તો ખૂણો ત્રિકોણ OBA એકરૂપ ત્રિકોણ ODC બે ખૂણા બને છે ODC ત્રિકોણ અને બીજો છે ત્રિકોણ OBA પરથી ખૂણો OAB આપણે જે શોધવાનું છે એ OAB બરાબર ખૂણો કયો થશે DCO, ખૂણો DCO। હવે DCO તો હમણાં જ આપણે શોધ્યો છે કેટલો છે 55°, તો ખૂણો OAB બરાબર કેટલા મળશે આપણને 55°। તો ત્રણે ત્રણ ખૂણા ખૂણો DOC બરાબર ખૂણો DCO અને ખૂણો OAB બરાબર ત્રણે ત્રણ કેટલા મળ્યા 55°। ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ થઈ ગયો એક્ઝામ્પલ નંબર 2। તો સ્વાધ્યાય 6.2 છે એના બસ આ બે જ એક્ઝામ્પલ છે, ઉદાહરણ નંબર 5 અને 7 હોમવર્કની અંદર કરવાનું છે। આગળ નેક્સ્ટ આપણે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ વિશે એ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈશું। આજનું લેક્ચર આપણે આટલે સુધી રાખીએ છીએ। નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ અને એના રિલેટેડ કેટલા એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે જોઈશું। થેન્ક યુ।